नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम नाजमाई मौजिद बंधुসকল पलकते चाওক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ বিতৰণ কৰা হল মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ দপ্তৰ কাক কি বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্ব দিয়া হল বা কোন মন্ত্ৰালয়ৰ দায়িত্ব কাক দিয়া হৈছে চাও আহক। অমিত শাহক পুনৰ দিয়া হল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। ৰাজনাথ সিঙক দিয়া হৈছে प्रतिरक्षा मंत्रीर दायित्व। एस जयशंकरक दिया होइसे वैदेशिक परिक्रमा मंत्रालयर दायित्व। सर्बानंद सोनोवालक दिया होइसे जहाज बंदर और जल परिवहनर दायित्व। पथ परिवहन मंत्रीर दायित्व दिया होइसे नितिन गडकरी। कृषि मंत्रीर दायित्व दिया होइसे शिवराज सिंह चौहानक। स्वास्थ्य मंत्रीर दायित्व दिया होइसे JP नड्डाक। रेल मंत्रीर दायित्व दिया होइसे अश्विनी वैष्णवक। युव परिक्रमा और क्रीड़ा मंत्रीर दायित्व दिया होइसे चिराग पासवानक। शिक्षा मंत्रीर दायित्व दिया होइसे धर्मेन्द्र प्रधानक। पुनर वित्त मंत्रीर दायित्व दिया होइसे निर्मला सीतारमणक। महिला और शिशु विकास मंत्रालयर दायित्व दिया होइसे अन्नपूर्णा देवीक। गजेन्द्र सिंह शेखावतक दिया होइसे सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रालयर दायित्व। लगते पवित्र मार्घेरिटाक वैदेशिक परिक्रमा मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालयर केंद्रीय राज्यिक मंत्रीर दायित्व दिया होइसे। परवर्ती खबर शपथ ग्रहणर पिछते प्रधानमंत्री मोदीर नेतृत्वत प्रथमখন केबिनेट बैठक अनुष्ठित হয় और এই केबिनेट बैठकत केइबाटा गुरुत्वपूर्ण सिद्धांत लोৱা হয়। मोदीर प्रथमখন केबिनेट बैठकत की सिद्धांत लोৱা হৈছে চাও আহক। प्रथमখন केबिनेटत मोदी सरकारे केइबाटा डाঙৰ सिद्धांत लैছে। 3 कोटी प्रधानमंत्री आवास योजनार घरत आवंटन दिसे मोदी केबिनेटे। अर्थात अति शीघ्रे देशर 3 कोटी जनताय लाभ करिब बिनामूलियाকৈ सरकारी घर और এই নতুন ঘৰত থাকিব শৌচাগাৰ। লগতে উপলব্ধ হ'ব বিদ্যুৎ সেৱা और लगते दिया हब LPG कानेक्शन और लगते कृषक सम्मान निधिर बारेও मुकली कर दिले धन। ग्राम्य और चहरतो दिया हब এই ঘৰসমূহৰ सुविधा। प्रथमখন केबिनेट बैठकत देशवासीर बारे এই बृहৎ सिद्धांत ग्रहण करिছে मोदी केबिनेटे। परवर्ती खबर मुम्बाईत अखমৰ अभिनेत्रीर सैते भयंकर घटना। मुम्बाईर फ्लेटत उद्धार होइছে अखমৰ अभिनेत्री नूर मालविका दासर मृतदेह। मुम्बाईर निजा फ्लेटत उद्धार होइছে प्राक्तन एयर होस्टेस तथा अखমৰ পৰা যোৱা बलिउडर अभिनेत्री नूर मालविका दासर मृतदेह। सन्देह अनुसरि आत्महत्या करिছে अभिनेत्रीगराकीয়ে। उल्लेखযোग्য যে 2023 চনৰ দা ট্ৰায়েলত কাজল আগৰৱালৰ সহ অভিনেত্ৰী হিচাপে দেখা গৈছিল নূৰ মালবিকাক। खबर अनुसरि मृत्युर समय अभिनेतागराकीर बयस आछिल 37 बछर। प्रकाशित बातरी अनुसरि नूर मालविका दासर फ्लेटर पर दुर्गंध लोৱাৰ पिछते तेउर उचर चुबुरिया आरक्षीक अवगत करे। आरक्षी उपस्थित हय दासर अर्धगलित मृतदेह उद्धार करे। आरक्षीये जনোৱা मते अखिपुरा अंचলৰ आंधेरीत থকা निजा फ्लेटर सिलिंगखনত उलुमी থকা अवस्थात उद्धार होइছে अभिनेत्रीगराकीर मृतदेह। এই সন্দৰ্ভত মিডিয়াৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি যোৱা 6 জুনত নূৰ মালবিকা দাসৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে ফ্লেটটোত তালাচী চলাই ঔষধ মোবাইল ফোন আৰু এখন ডায়েৰী সংগ্ৰহ কৰে। তাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছত অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ সমজি ল'বলৈ কোনো এজন পৰিয়ালৰ লোক আগবাঢ়ি নহাত आरक्षीये दाबीहीन मृतदेह दाह কৰা মমদানী হেল্থ এণ্ড এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টৰ সহায়ত দেওবাৰে অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰে। জানিব পৰা মতে যোৱা মাহলৈকে মালবিকাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল মুম্বাইতে মালবিকাৰ সৈতে আছিল আৰু এসপ্তাহ পূৰ্বে পৰিয়ালটো অসমলৈ ঘূৰি আহিছিল। উল্লেখযোগ্য যে নূৰ মালবিকা দাসে সিস্কিয়ান ৱাকমন তিখি চাটনি আৰু চৰম চুককে ধৰি বহু হিন্দী ছবি আৰু ৱেব সিৰিজত কাম কৰিছিল। বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক।
পৰৱৰ্তী খবৰ অহা 18 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভাৰ অধিৱেশন আৰু 19 জুনত হ'ব নতুন সাংসদৰ শপত গ্ৰহণ 20 জুনত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন আৰু 21 জুনত দুখন সদনৰ যৌথ অধিৱেশন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে পৰৱৰ্তী খবৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিলে যোদ্ধা পূজা টোমাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউএফচি জয়ী হ'ল এগৰাকী ভাৰতীয় যোদ্ধা আল্টিমেট ফাইটিং চেম্পিয়নশ্বিপ চমুকৈ ইউএফচিত জয়ী হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় যুঁজাৰু হিচাপে ইতিহাস ৰচিলে পূজা টোমাৰে 2024 চনৰ ইউএফচি লুইছভিলত ব্ৰাজিলৰ ৰায়ানে ডছ সান্তোছক পৰাস্ত কৰি এই ইতিহাস ৰচনা কৰে পূজাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুজাফৰনগৰৰ পূজা ইতিমধ্যে যোৱা বছৰ ইউএফচিৰ চুক্তি লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হিচাপে শিৰোনাম দখল কৰিছিল মহিলাৰ ষ্ট্ৰৱেট বিভাগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যুঁজত তেওঁ 30ৰ পৰা 27 27ৰ পৰা 30 আৰু 29ৰ পৰা 28 স্কোৰৰ দ্বাৰা বিভক্ত সিদ্ধান্তৰে জয়লাভ কৰে আৰু এই ঐতিহাসিক জয়ৰ পিছত পূজাই এই মুহূৰ্তটো ভাৰতীয় যুঁজাৰু আৰু MMA অনুৰাগীসকলৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰে জয়ৰ পিছত পূজাই কয় মই বিশ্বক দেখুৱাব বিচাৰো যে ভাৰতীয় যোদ্ধাসকল দুৰ্বল নহয় আমি অতি সোনকালে ইউএফচি চেম্পিয়ন হ'ম পৰৱৰ্তী খবৰ মন্ত্ৰিত্ব নেৰে বিজেপিৰ সাংসদ সুৰেশ গোপীয়ে শুটিঙৰ বাবে মন্ত্ৰিত্ব ত্যাগ কৰিব বুলি ওলোৱা বাতৰিক নস্যাৎ বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীৰ দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে শপত লৈছিল কেৰালাৰ ত্ৰিশূৰ সমষ্টিৰ অভিনেতা সাংসদগৰাকীয়ে আৰু সুৰেশ গোপী হৈছে কেৰালাৰ পৰা বিজেপিৰ একমাত্ৰ সাংসদ আৰু এই সাংসদগৰাকীয়ে মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ পিছদিনা পদত্যাগ কৰিব বুলি এক বাতৰি ওলাইছিল আৰু এই বাতৰিক নস্যাৎ কৰিছে সুৰেশ গোপীয়ে পৰৱৰ্তী খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে 5টাকৈ ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যে কি ঘোষণা কৰিছে চাওঁ আহক ৰাজ্যবাসীৰ বাবে 5টা ডাঙৰ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত HSLC আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে পাব 10ৰ পৰা 12,500 টকাকৈ এইটো হৈছে প্ৰথম ঘোষণা নিযুত মইনা আঁচনিক লৈ এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু অহা 5 আগষ্টত নিযুত মইনা আঁচনিৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হ'ব আগষ্ট মাহত মুকলি হ'ব নতুন মাইক্ৰ ফাইনেন্স আঁচনি আৰু ৰাজ্যৰ 15 লাখ লোকক নতুনকৈ দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্যৰ 30,000 নিবনুৱা যুৱকক দিয়া হ'ব 1 লাখকৈ টকা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে প্ৰথমে দিয়া হ'ব 1 লাখকৈ টকা আৰু লগতে নৱেম্বৰ মাহত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন ৰাজ্যবাসীক উদ্দেশ্যে এইদৰে কেইবাটাও ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই